뉴스는 팩트 그대로, 이슈는 쉽게 풀어서 레알 뉴스 글로벌입니다. 어제 속보로 몬트레이 파크 총기 난사 사건의 범인이 경찰에 쫓기다가 몇 시간 대치하던 중에 스스로 목숨을 끊은 그 사건 현장의 모습을 제가 밤에 찾아가서 그 모습을 현장에서 전해드린 바 있습니다. 오늘은 그런데 두 가지 속보가 있습니다. 하나는 사망자가 한 명 더 늘었다는 거고요. 또 하나는 범인이 난사 사건을 벌이고 난 후에 차량을 이동해서 인근에 있는 다른 댄스 교습소도 들어가서 총기 난사를 하려고 시도했었고, 그런데 그곳에서는 한 명의 영웅적인 남성에 의해서 제지당하면서 추가 비극을 막을 수 있었다라는 속보입니다. 결론부터 말씀드리면 그 영웅적인 남성이 방금 전 ABC TV 방송과 인터뷰를 했습니다. 인터뷰에서 그는 당시에 긴박했던 상황과 또 어떻게 몸싸움을 벌였는지, 그리고 몸싸움을 할까 아니면 도망칠까라는 여러 가지 수많은 생각이 드는 그 순간에 어떤 생각으로 그런 용감한 행동을 하게 됐는지 등을 증언했습니다. 관련 영상 입수했는데요. 자, 구독, 좋아요, 알림 설정 3종 세트 해주시고 늘 좋은 이슈, 빠른 소식 함께 하시기 바라겠습니다. 그런데 잠시만요. 이 첫 번째 속보를 빨리 정리하고 진행을 하도록 하겠습니다. LA에서 20마일 인근의 몬트레이 파크라는 데서는 지난 21일 밤에 발생했죠. 총기 난사 사건. 그 총기 난사 사건의 희생자가 당시에 10명으로 집계돼서 발표가 됐는데, 하루 지난 후에 11명으로 집계가 변경됐습니다. USC 메디컬 센터는 불행하게도 우리의 노력에도 불구하고 다친 사람들 가운데 한 명이 오늘 사망했습니다. 이것을 말씀드릴 수밖에 없게 돼서 매우 슬픕니다 라고 밝혔습니다. USC 메디컬 센터는 어제 사망자가 총격을 받아서 광범위한 상처를 입고 있었다라고 전했습니다. 이 사망자의 성별과 구체적인 신원은 그런데 아직 알려지지 않고 있습니다. 이로써 몬트레이 파크의 댄스 교습소 스타 댄스 스튜디오에서 발생한 무차별 총격으로 인한 사망자는 11명으로 늘어났습니다. 네, 총기 난사범 휴 켄 트렌이 T-R-A-N이 라스트 네임입니다. 이름이 휴 켄 트렌이라는 사람인데 올해 72세. 휴켄 트렌의 이 총격으로 앞서 남성 5명과 여성 5명 등 10명이 현장에서 사망했지만, 그리고 한 명 더 추가로 사망해서 11명이 사망자라고 발표가 됐지만, 그러나 아직 끝은 아닙니다. USC 메디컬 센터에는 부상 정도가 심한 피해자가 한 3명 정도 더 있다라고 밝혀서 사망자가 더 늘어날 수도 있는 우려를 제기했습니다. 모쪼록 이들은 꼭 회복하고 일어나시기를 바랍니다. 자, 또 다른 속보는요, 일부 사망자 신원도 확인이 됐다라는 것입니다. LA 카운티 셰리프국은 현장에서 사망한 10명 가운데 2명은 65세의 여성 마이 느한이라는 사람과 그리고 63세의 여성 라일란 리라는 사람이라고 밝혔습니다. 국적은 알려지지 않았습니다만은 아마도 이름, 라스네임으로 미루어 보아서 중국계 이민자인 것으로 보입니다. 또는 베트남계일 수도 있고요. 근데 이곳은 이제 중국계가 제일 많이 사시는 곳이고, 이어서 베트남계가 좀 사십니다. 한국 분들은 조금 사시긴 합니다만은 사시는 분보다는 한국 분들은 여기서 이 자영업을 하시는 분들이 좀 많이 있습니다. 식당이나 이런 거. 자, 그럼 여기서 최초 난사 사건이 발생한 스타 댄스 교습소에서 차로 약 15분 정도 떨어진 알함브라의 라이 댄스 스튜디오. 총기 난사범이 최초 사건 15분 후 이곳에 역시 무장을 하고 나타나서 또 한 번의 난사 사건을 벌이려 했다가 제지당한 그 순간을, 그와 몸싸움을 벌여서 추가 비극을 막아내면서 그를 제지한 영웅 브랜든 차이를 만나봐야 되겠습니다. 참고로 이 브랜든 차이는 이 라이 댄스 스튜디오를 설립한 업주의 손자로 당시 할아버지와 아버지를 대신해서 교습소 운영을 돕고 있다가 총격범과 마주치게 된 것입니다. 그 영웅의 인터뷰 영상 지금 바로 함께 하시죠. I had a chance to speak with him exclusively this morning. He is the young man who wrestled the gun away from the shooter at that second dance hall. Authorities saying he prevented further tragedy. Here is a bit of what he had to say this morning. Can you, in your own words, just tell us what you did, how you did it, and just what was going through your mind as this was going on? Well, it was Chinese New Year's. We were hosting a social dance party. I was in the lobby. It was late into the evening. Most of our customers already left. I wasn't paying attention to the front door. I was looking into the dance ballroom, the dance floor, and this is when I heard the sound of the front door creaking closing, and instantly followed by
the sound of a metal object clinking together as if they were rubbing. That's when I turned around and saw that there was an Asian man holding a gun. My first thoughts was And did you I was going to die here. I needed to get the weapon away from him. I needed to take this weapon, disarm him, or else everybody would have died. So when I got the courage, I lunged at him with both my hands, grabbed the weapon, and we had a struggle. We struggled into the lobby, trying to get this gun away from each other. He was hitting me across the face, bashing the back of my head. I was trying to use my elbows to separate the gun away from him, creating some distance. Finally, at one point, I was able to pull the gun away from him, shove him aside, create some distance, point the gun at him, intimidate him, shout at him and say, "Get the hell out of here. I'll shoot. Get away. Go." And at this point, I thought he would run away, but he was just standing there contemplating whether to fight or to run away. I really thought I would have to shoot him if he came at me. This is when he turned around and walked out the door, jogged back to his van. I immediately called police with the gun still in my hand. I can't believe that this could happen. 네, 브랜든 차이 같은 영웅이 아니었다면 또 다른 10명, 또 다른 20명의 무고한 시민들이 희생당했을 수 있었을 것입니다. 미국에서도 오늘부터 이 참사 사건에 대한 슬픔과 더불어서 이 영웅적인 젊은이들에 대한 미담이 전국으로 확산되고 있습니다. 그나마 위로를 주는 것이죠. 자, 영웅이 전하는 당시의 긴박한 상황은 보셨고요. 이번 사건의 수사 진행 상황을 살펴볼 시간입니다. 지금 범인이 자살했기 때문에 범행 동기를 파악하는 데 상당히 어려움을 겪고 있습니다. 그런데 수사당국이 범행 동기를 찾는 데 주력하는 가운데 이 난사범 휴칸 트렌이 총기를 난사할 때 일부 피해자에 대해서는 겨냥을 해서 총을 발사한 것으로 파악이 되었습니다. 이게 아주 중요한 단서가 될 수 있습니다. 뉴욕타임스에 따르면 수사당국의 한 관계자는 목격자들의 증언을 토대로 지금 수사를 하고 있는데 트렌이 일부 피해자를 조준해서 총을 발사한 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 이 관계자는 난사범이 차량에서 사망자의 일부를 구체적으로 목표로 삼았고 이어서 다른 사람들을 향해서는 무작위로 난사한 것으로 보인다라고 말했습니다. 그러나 그가 겨냥한 피해자들이 구체적으로 누구인지는 아직 알려지지 않았습니다. 자, 그러면 난사범은 어떤 인물이었는지를 알면 범행 동기를 찾는 데 또 도움이 될 것 같습니다. 난사범은 사건이 발생한 댄스 교습소에 오래전부터 단골이었다라고 합니다. 오래전부터 지금까지라기보다는 오래전에는 아주 단골이었다가 최근에 좀 여러 가지 문제로 이제 뜸하다는 게 아마 정확한 표현일 겁니다. 그런데 교습소 사람들을 서로 싫어하면서 관계가 안 좋았다라는 증언이 많이 나왔습니다. 친구들에 따르면 트렌은 이 댄스 교습소에서 비공식적으로 다른 사람들에게 춤을 가르쳐 주는가 하면 춤을 가르쳐 주다가 그 이혼한 전 아내를 만나기도 하는 등 단골이었다라고 합니다. 왜 그런 교습소가 됐든 학원이 됐든 무슨 예를 들어 태권도 도장이 됐든 단골이 되고 거기서 실력이 좋으면 잠깐 신입 회원들 이렇게 좀 조금씩 가르쳐 주고 좀 봐주고 그런 일이 있잖아요. 그러다가 어떤 한 여성과 눈이 맞아서 사귀게 됐고 그와 결혼을 했는데 몇 년 안 가서 이혼한 것 같아요. 그래서 그의 전 아내는 20년 전에 이곳에서 트렌을 만났으며 그 후 결혼을 했다가 얼마 안 가서 2005년에 이혼을 했다라고 말했습니다. 이혼한 후 그 트렌이라는 남성은 재혼하지는 않았고 여자친구도 없었던 것으로 알려졌습니다. 이 난사범은 그런데 주변인들의 말에 따르면 화를 잘 내고 교습소 사람들을 늘 불신을 했다라는 증언이 많이 나왔습니다. 그의 전 아내 이번 총기 난사 사건의 희생자는 아닙니다. 그의 전 아내는 어제 인터뷰를 했습니다. 언론과의 인터뷰도 했습니다. 그녀는 CNN과의 인터뷰를 했는데요. 트렌이 무례로 춤을 가르쳐 주었다라면서 트렌이 폭력적이지는 않았지만 춤을 추다가 한 발짝이라도 좀 헛디디거나 실수를 하면 금방 화를 냈다라고 진술했습니다. 트렌과 자주 대화를 나눴다고 하는 이 애덤 후드라는 사람은요, 또 로이터 통신과 인터뷰를 했는데 그는 화를 잘 내고 공격적이며 사람들을 믿지 않는 경향을 보였다라면서 친구는 많지 않았지만 이 사교춤은 좋아했다라고 기억하고 있었습니다.
자, CNN은 또 익명의 친구의 말을 인용해서 난사범은 이 댄스 강사들이 자신에 대해서 안 좋은 말을 했다라고 생각하면서 늘 불만을 품고 있었으며 그는 스튜디오에서 많은 사람에게 적대적이었다라고 전했습니다. 이 범인은 트레는 사건을 저지른 지난 토요일 밤 그리고 두 번째 사건을 저지르려던 곳에서 앞서 드렸다시피 브랜든 차이라는 젊은이에게 제지당한 후에 이제 결국 밖으로 나가서 도망갔다고 했잖아요. 그래서 밖으로 도망가서 어디론가 차를 몰고 갔는데 다음날 오전 그곳으로부터 약 30마일 정도 떨어진 한인들이 상당히 많이 거주하는 곳 이 토렌스라는 도시의 한 쇼핑몰에서 경찰과 대치하던 중에 스스로 목숨을 끊었습니다. 그가 경찰과 2시간여 동안 대치하다가 목숨을 끊은 현장을 그날 밤 제가 직접 찾아가 봤잖아요. 그 영상은 이 뉴스가 끝나고 난 다음에 바로 그 영상을 보실 수 있게 링크를 올려드릴 테니까 꼭 참고하고 혹시 못 보신 분들 보시기 바라겠습니다. 네, 계속 스트레스 받는 소식만 많아서 죄송한데요. 오늘 레알 뉴스를 마치기 전에 스트레스 소식 하나 더 전해드릴 수밖에 없어서 죄송합니다. 그런데 이제 이건 꼭 좀 참고를 하셔야 될 것 같아서 그래요. 자, 올겨울 가스비 소식은 전해드려야 할 것 같습니다. 올해 들어서 가스비 요금이 천정부지로 치솟고 있습니다. 예를 들어서 평소에 뭐 $100 정도 되는 웬만한 조그만 서너 명 사는 집, 이런 집은 지금 $200 이상 나오고 있습니다. 그러자 이 상황과 관련해서 소비자 보호단체가 조사를 촉구하고 나섰습니다. 소비자 보호단체 컨슈머 워치독은 캘리포니아주 법무부에 서한을 발송해서 남가주 가스 컴퍼니의 터무니없는 가스 요금 청구로 주민들은 예상치 못한 지출을 강요당하고 있다. 비합리적인 가스 요금 청구는 불공정한 사업 관행에 해당하기 때문에 반드시 조사가 필요하다라고 요청을 했습니다. 이 컨슈머 워치독은 이 서한에서 또 이런 말도 했습니다. 남가주 가스 컴퍼니의 모회사인 샘프라라는 그 모회사가 더 많은 이익을 취하기 위해서 가스 가격을 소비자에게 전가하고 있다 라고 지적했습니다. 이와 관련해서 캘리포니아주 법무부는 현재 가스 가격 급등 현상을 우리도 면밀히 모니터링은 하고 있다라고 전했습니다. 법무부 측은 그래서 현재 이 웹사이트와 전화로 신고를 받고 있다라고 전했습니다. 웹사이트, 이 신고할 수 있는 웹사이트 한번 들어가 보세요. 여러분들도 컴플레인하고 신고할 수 있는 그런 웹사이트인데 여기로 하시면 되겠습니다. 이에 대해서 캘리포니아주 법무부 대변인은 또 일단 조사 여부에 대해서는 정확한 입장을 지금은 밝힐 수 없다. 대신 급등한 가스 청구서와 관련해서 위법한 사례가 있다면 법무부에 신고해달라고 말했습니다. 반면에 남가주 가스 컴퍼니 측은 이렇게 말하고 있습니다. 부당한 이익을 취한다는 주장은 어불성설이다 라고 반박하고 있습니다. 남가주 가스 컴퍼니 측은 가격 변동을 통해서 이 가스 컴퍼니가 이익을 얻는다라는 것은 아무것도 없습니다 라면서 우리가 가격을 결정하는 것이 아니라 각 지역 기관과 가스 운송 상황에 따라서 그 가격이 정해지는 것입니다 라고 말했습니다. 현재 남가주 지역 주민들은요 1월 들어서 전달 대비 2배 이상 급등한 가스 요금 청구서를 받아들고 있거든요. 심지어 이 가스 컴퍼니는 지난달부터 편지를 보내고 있는데 주민들에게 뭐라고 편지를 보냈냐면 서부 지역의 천연가스 가격이 12월 이후에 전례가 없을 만큼 많이 올랐습니다. 심지어 128%나 급등했습니다. 그러니까 1월에는 충격적으로 높은 요금의 청구서가 갈 수도 있으니 놀라지 마시고 이해해 주십시오 라고 쓰여져 있는 편지를 보내고 있습니다. 이 뭐 겁주는 것도 아니고 무슨 협박하는 것도 아니고 놀리는 것도 아니고 충격적으로 높은 금액이 나올 테니까 놀라지 말고 이해해 달라. 이게 전기나 가스 회사 측의 이런 내용의 편지 정말 저는 처음 봅니다. 이게. 자, 실제로 많은 한인들도요. 이 충격적인 가스 요금 청구서를 이미 받아들고 있습니다. 세리투스에 사는 한 한인은 1월 들어서 가스 요금이 $300 이상 나왔습니다 라면서 그 전달에는 $150 정도 청구가 됐었고 또 늘 비슷비슷하게 가스를 사용하고 또 비슷비슷하게 가스비가 나왔는데 이건 정말 황당할 정도입니다 라고 말하고 있습니다. 정말 황당한 일들이 곳곳에 지뢰밭처럼 널려 있습니다. 네, 끝으로 오늘의 보너스 뉴스 전해드리겠습니다. 식품의약국 아시죠? FDA. 이 FDA가 코로나19 백신을 인플루엔자, 쉽게 말하면 독감 백신처럼 매년 한 차례 또는 두 차례 접종하는 방안을 지금 적극적으로 추진하고 있다고 합니다. 네.
그렇습니다. 지금 생각하는 그대로입니다. 올 게 온 겁니다. 아울러 또 어떤 유형의 코로나19 바이러스가 유행할지 정례적인 평가 절차 등을 거쳐서 예측을 해서 이 백신 제조에 반영하도록 하는 방안도 검토 중이라고 밝혔습니다. FDA는 1, 2차 접종과 부스터샷 등으로 인해서 복잡하게 되어 있는 지금의 코로나19 백신 접종 절차를 간소화하는 방안과 백신의 성분을 그때그때 유행 상황에 맞게 정기적으로 업데이트하는 방안도 함께 검토해야 할 필요성이 있다라고 설명했습니다. 뭐 맞는 말이죠. 이 방안이 채택되면 일부 어린이, 노인, 또 면역이 저하된 사람 등은 1년에 2차례, 그리고 다른 일반적인 건강한 성인은 1년에 1차례 이 코로나19 백신 접종을 받으면 된다라고 FDA는 밝혔습니다. FDA는 앞으로 유행할 코로나19 바이러스의 유행에 대한 평가를, 즉 자꾸 변종이 생기고 변이가 있고 그러잖아요. 그래서 앞으로 어떤 것이 새로 생길까 이런 것을 평가하기 위한 회의를 매년 1회 이상 시행하고 이 평가 결과를 근거로 해서 매년 6월 초에 회의를 소집해 그해 가을에 공급될 백신의 성분을 최종 결정하는 방안을 현재 갖고 있다고 밝혔습니다. 이렇게 해서 매년 9월 혹은 9월 조금 전에 결정사항을 반영해서 백신을 생산하고 그리고 공급되도록 하겠다라는 것이 FDA의 보관입니다. 드디어 코로나도 독감처럼 우리가 안고 가야 하는 바이러스가 되고 말았습니다. 독감처럼 매년 백신, 즉 예방주사를 맞으면서 살아야 하는 그런 시절이 되는 셈입니다. 이게 예방주사를 몇 가지를 맞아야 되나 모르겠어요. 네, 그나저나 이 백신 제약회사는요, 이제 매년 새로운 돈줄이 확실하게 또 생겼네요. 코로나19 백신, 이거 안 맞을 수도 없고, 백신 제약회사 돈줄만 새로 생기게 되었습니다. 자, 오늘 여기까지 영상 함께 해주신 여러분, 오늘도 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정, 3종 세트 잊지 마시고요. 이 영상 후에 링크되어 나오는 이 총기 난사범의 자살 현장, 제가 직접 찾아가 본 자살 현장 영상도 터치하셔서 함께 하시기 바라겠습니다. 오늘도 고맙습니다.